آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد مرد حضرات، جس خالق نے یہ بال بنائے ہیں زیب و زینت کے لیے، اس خالق کی کچھ ہدایات بھی ہیں۔ دیکھیں، کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، اور کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بال نہیں ہوتے۔ مثلا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سر کے بال ہوتے ہیں لیکن چہرے پر کوئی بال نہیں ہوتے، چہرہ صاف ہوتا ہے، بغلوں کے بال بھی نہیں ہوتے، غیر ضروری زیر ناف یہ بال بھی نہیں ہوتے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا رب چاہتا تو جس طرح سر کے بال اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیے، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ بغلوں کے بھی بنا دیتا، وہ چہرے پر بھی بنا دیتا، وہ غیر ضروری زیر ناف وہ بال پر بنا دیتا، لیکن میرے مالک نے نہیں بنایا۔ کچھ عرصہ باہر آنے کے بعد بھی ماں کے پیٹ سے جب باہر آ جاتا غذا کھاتا ہے، لیکن یہ بال بڑھتے ہیں، اس کو کٹواتے بھی ہیں، حقیق کا 7ویں دن ہوتا ہے وہ بال کٹواتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے تک بغلوں میں بال نہیں آتے، مرد ہے لڑکا ہے مونچھوں کے بال نہیں آتے، داڑھی کے بال نہیں آتے، جبکہ سر کے بال وہ ماں کے پیٹ میں بھی بن گئے اور باہر بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ مالک ہے، یہ خالق ہے جس نے انسان کو بنایا، اور اسی نے پھر کچھ ہدایات دی۔ وہ ہدایات کیا ہے کہ جب قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پھر آپ نے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ اچھا، یہ بال جو چہرے کے اوپر ہے یہ بھی تو بال ہے، کیا ان بالوں کا حکم بھی وہی ہے؟ نہیں، ان بالوں کا حکم کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعف اللحى، ان بالوں کو معاف کر، انہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، انہیں کاٹنا نہیں۔ یاد رکھیں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ بال جو محترم ہے، جن کا احترام ہے، اور یقین کریں اگر انسان کا کردار اچھا ہے تو ان بالوں کا بڑا احترام ہے، اگر انسان کا کردار اچھا ہے، اور اگر انسان کا کردار گندا ہے تو پھر اس کا احترام ختم ہوتا ہے، اور پھر الٹا یہ بال انسان کی عظمت کا سبب نہیں بنتے بلکہ انسان کی تذلیل اور تحقیر کا سبب بن جاتے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے، ایک داڑھی منڈا ہوا انسان گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا وہ تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو گناہ کر رہا، لیکن ایک انسان جس کے چہرے پر یہ بال ہوتے ہیں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے تجھے شرم آنی چاہیے، تیرے چہرے کے اوپر سنت رسول ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ بال ہے جو کہ محترم ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ تو اگر ایک انسان وہ بال جو 40 دن سے زیادہ انسان رکھے تو گناہ گار، تو ان بالوں کو بھی انسان کاٹ کے گندی نالی کے اندر، گٹر کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ بال جن کا احترام پوری زندگی ضروری ہے ان کو بھی کاٹ کے انسان گٹر کے اندر ڈالتا ہے، تو وہ خود سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واعف اللحى، ان بالوں کو معاف کرتا۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ داڑھی کے بال کچھ کاٹتے تھے، لیکن پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ان بالوں کو کسی حصے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، آپ نے کسی حصے سے کٹوایا۔ اور یاد رکھیں، جب صحابہ کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپس میں نہ ملتا ہو تو صحابی کے عمل کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر، کسی نے کہا کہ عبداللہ تو حج تمتع کا قائل ہے جبکہ تیرا باپ تو حج تمتع کا قائل نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عظیم انسان،
जिनकी सोच के मुताबिक अल्लाह कुरान उतारता था उनसे कमी कोताही हो गई। तो कहने वाले ने कहा तेरा बाप तो हज तमत्तो का कायल नहीं और तू कायल है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा दीन मेरे बाप पर नहीं उतरा, दीन मेरे बाप पर नहीं उतरा, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। मेरे बाप से गलती हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती नहीं हो सकती। इसलिए हमने इस मौके पर अमल देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना है। और नबी अलैहि सलाम ने पूरी जिंदगी इन बालों को कुछ नहीं कहा, बल्कि आपकी दाढ़ी, आपका सीना मुबारक भरती थी। हत्ता के सहाबा किराम बयान करते हैं कि हमें पता चलता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरी नमाजों में, जोहर की नमाज, असर की नमाज, उसमें आप पढ़ते थे, तिलावत करते थे। किसी पूछने वाले ने पूछा आवाज तो ऊंची नहीं होती, तुम्हें कैसे पता चलता? कहने लगे इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे आपकी दाढ़ी मुबारक हरकत करती थी। आप अंदाजा लगाएं अगर ये दाढ़ी हुई बिल्कुल छोटी तो पीछे वाले को तो नजर नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आपका सीना मुबारक भरती थी। और इसी को फिर किसी ने यूं कहा वो अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वो अजमल मिन कलम तलद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आपसे बढ़कर किसी हसीनो जमील ने इस दुनिया में कदम नहीं रखा और किसी माँ ने जना नहीं, और आज तक ऐसा कोई हसीनो जमील नहीं आया। वल्लाह अगर ये दाढ़ी हुस्न के मुनाफी होती तो मेरा रब जो इस बात पे कादिर है, जब ये बच्चा पैदा हुआ और दाढ़ी नहीं तो मेरा रब इस बात पे भी कादिर होता पूरी जिंदगी ये बाल ना आते। अल्लाह की कसम ये हुस्न की अलामत है, ये हुस्न की अलामत है। फर्क इतना है कि हमारी सोच में अभी तक ये बात नहीं बैठी। हम ये समझते हैं कि इनको हम खत्म करा के फिर खूबसूरत लगते हैं। याद रखें अल्लाह ने कुरान पाक में कसम उठा के कहा व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने जो इंसान को बनाया वो खूबसूरत बनाया। मेरे भाइयों कुछ मेरे साथ इन 10 दिनों में शेव वैसे करवाते हैं लेकिन इन 10 दिनों में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? अल्लाह की खातिर क्यों जोड़ते हैं? कुर्बानी की कबूलियत के लिए। बस जिस दिन ये सोच बन गई कि ये जिस तरह 10 दिनों में हमने कुर्बानी की कबूलियत के लिए काम किया है और अल्लाह की रजा के लिए किया है, तो बस जहन में ये बात बिठा लें कि उस अल्लाह का हुक्म है कि पूरी जिंदगी इन बालों को बचाएं। इसका ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है, इसका ताल्लुक कुर्बानी की कबूलियत के साथ 10 दिनों वाला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक ये है कि पूरी जिंदगी इन बालों का एहतराम करना है। और याद रखें अल्लाह के पास गोश्त नहीं जाता, अल्लाह के पास हड्डियां भी नहीं जाती, ये जानवर यहीं के यहीं रह जाते हैं। अल्लाह के पास क्या जाता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह के पास तकवा जाता है। और वो तकवा कहाँ है? वो तकवा ही जगह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा इशारा करके अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। तकवा यहाँ है। जिस दिन तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बैठ गया, फिर जब तूने समझ लिया कि दाढ़ी मुंडवाना गुनाह है, दाढ़ी छोटी करवाना गुनाह है, दाढ़ी तराशना गुनाह है, दाढ़ी को सेटों से ऊपर नीचे बालों की सेटिंग कराना गुनाह है, तो वल्लाह फिर कभी भी तू इन बालों को काटेगा नहीं। क्यों? तेरे जहन में ये बात बैठ जाएगी कि ये अल्लाह का हुक्म है और इनका एहतराम पूरी जिंदगी है। इसलिए हम कोशिश करें, चंद दिन दुनिया की जिंदगी है, जब इस दुनिया से जाएं तो हमारा चेहरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन हो, हमारा चेहरा उस तरह के बालों से मुज़य्यन हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मौत का कोई पता नहीं, मौत आ जाए और तेरे चेहरे के ऊपर बाल बिल्कुल ना हो, तेरी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक ना हो, अल्लाह की कसम उठना है तो इसी तरह ही उठना है। जब उठे और ये चेहरा ऐसे हो कि सुन्नत के खिलाफ हो तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे चेहरा उठा कर नहीं देख सकेंगे। क्यों? कि हमें शर्म आएगी कि हमारा चेहरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कोशिश करो, गुनाह को गुनाह समझने के बाद छोड़ दो, नेकी को नेकी समझने के बाद अपना लो, इसी में हमारी निजात है। और जब दिल के अंदर तकवा पैदा हो गया
انشاءاللہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ اور یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، اس کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔